Hello everyone, welcome you all. In previous lecture we had seen about the definition of purchasing, objective and importance of purchasing, purchasing procedure, which is very important. In that we had seen that is different stages in purchasing procedure. First one is the purchase requisition, then selection of suppliers, placing the order, receiving and checking of material, checking of invoice or bill, recording of bills in books, releasing the payment to the supplier. Then we had seen the methods of purchasing, that is first by inspection, then by sample, by description, by grade. Okay, so in that we had seen the selection of suppliers, that is the suppliers are selected on the basis of low quotations. Okay, means tenders are given in the leading newspapers, and as per that tenders, that is the comparative statements are collected and they are compared, and whose statement means whose rates are low, then that supplier is selected. In today's lecture we are studying the another, apart from that one factor is there, that is that who means which supplier is giving us in a lowest price. But amongst from that, apart from that, there are some different factors while selecting the suppliers that we had seen, we will see in today's lecture. Okay, so selection of suppliers means आपण सप्लाय ओके डिफरंट होलसेलर्स असतात. आपण जेव्हा चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन हा चॅप्टर बघितला, सो इंडस्ट्रीचा मेन एम काय असतो, दॅट प्रॉडक्ट शुड बी गो, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज दॅट द प्रॉडक्ट शुड बी गो इन टू द हँड्स ऑफ इट्स कन्झ्युमर. It's going through different channels, that is the wholesalers, retailers, and then to consumers. Okay, so these are these wholesalers, these are what, these are the suppliers, means manufacturers, some super stockists are also involved in that. So these are all what, these are the suppliers. Okay, so in generally government departments and in पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अँड लार्ज बिझनेस हाऊसेस. ओके, म्हणजे जिथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बिझनेसेस हे होतात. सो अशा ठिकाणी दॅट सप्लाय ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ आयटम्स ऑफ डेली यूज, तिथे जो सप्लाय होतो सगळ्या प्रकारच्या रॉ मटेरियल्सचा, जे डेली यूजसाठी मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी रिक्वायर असतात रॉ मटेरियल, दे आर रिसिव्ड थ्रू द सप्लायर्स हू आर इन देअर अप्रूव्ड लिस्ट. त्यांची काय असते, त्यांच्या सप्लायर्सची अप्रूव्ड लिस्ट असते. ओके, अप्रूव्ड लिस्ट म्हणजे काय, तर ग्रँटेड लिस्ट असते. सो त्या पर्टिक्युलर त्यांची जी काही लिस्ट असेल, त्यांच्याकडे सप्लायर्स असतील 10, 20, 50 जेवढे काही सप्लायर्स असतील, सो त्या लिस्टमधूनच ते काय करतात, त्या जे कोणी सप्लायर्स असतील त्यांना ऑर्डर देत असतात. ओके, मीन्स रॉ मटेरियलची ऑर्डर्स देत असतात आणि मग ते फर्म असेल ती त्यांना रॉ मटेरियल सप्लाय करत असते. ओके, सो असे जे असतात मीन्स गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अँड लार्ज बिझनेस हाऊसेस, दे हॅव देअर ओन अप्रूव्ड लिस्ट. ओके, सो this is done to ensure timely supplies and of required quantity. Then why this approved list is prepared? Because to ensure timely supplies, म्हणजे वेळेवरती त्या गुड्सचा सप्लाय होण्यासाठी, त्या गुड्सची कधीही कमतरता भासू नये. ओके, त्यासाठी. अँड रिक्वायर्ड क्वांटिटी मीन्स जेवढ्या कोणत्या क्वांटिटीमध्ये आपण त्यांना ऑर्डर दिलेली आहे त्या क्वांटिटीमध्ये आपल्याला त्या गुड्स आहेत त्या भेटाव्यात, ह्याच्यासाठी त्यांनी अप्रूव्ड लिस्ट प्रिपेअर केलेली असते. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रिपेअर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स, दॅट क्वेश्चन्स आर सेंड टू व्हेरियस सप्लाईज. क्वेश्चनियर इट्स सेंड टू व्हेरियस सप्लाईज. जर आपल्याला एखाद्या म्हणजे आता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहेत और मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर ऑल्सो देअर, मीन्स दॅट प्लेसेस आर under the both, means under the government and public control, like Indian Railways are the public sector undertaking, the Indian Post Office, this is also the public sector undertaking. So what they do, they prepare the approval list, they sending the questions to the different suppliers, and that suppliers that they have to answer their questions,
अँड बाय कम्पेअरिंग देअर आन्सर्स मीन्स सगळ्या सप्लायर्सना ते क्वेश्चन्स जे आहेत सो बेस्ड ऑन मीन्स त्यांचे क्रायटेरियाज असतात की त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपेबिलिटी कशी आहे, त्यांचा स्टाफ किती आहे, वर्कर्स किती आहेत तिथे, मशिनरीज किती आहेत, त्यांच्या लायबिलिटीज असतील, असेट्स असतील काही फर्मच्या. ओके मीन्स काही फर्म्स त्या डिस्क्लोज करत नाहीत बट काही वेन सम फर्म्स आर देअर दे आर डिस्क्लोजिंग देअर असेट्स अँड लायबिलिटीज. ओके मीन्स समजा एखाद्या कॅश क्रेडिट घेतलं असेल एखाद्या फर्मने तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्या फर्मला तिथे असं लिहिलेलं असतं अर्थसहाय्य दॅट इज बँक ऑफ इंडिया देवरुख और इन असं लिहिलेलं असतं इन कॉपरेशन विथ बँक ऑफ इंडिया देवरुख. त्यांच्याकडून काय घेतलेलं असतं, बँक ऑफ इंडियाकडून त्या फर्मने कॅश क्रेडिट घेतलेलं असतं. ओके सो काय करतात ते त्या क्वेश्चन्स आहेत ते सेंड करतात आणि त्या क्वेश्चनचे आन्सर आहेत त्या सप्लायर्सने फिलअप करायची आणि परत त्यांना त्यांच्याकडे द्यायची. म्हणजे ते कुठलं गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट असेल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किंवा असे जे लार्ज स्केल बिझनेसेस होतात तर त्यांच्याकडे ते क्वेश्चन्सचे आन्सर्स फिलअप करून द्यायची. ओके सो दॅट the following points should be generally taken into consideration while preparing approved list of suppliers. Okay हे जे आता खाली पॉईंट्स आहेत 6 points total, so that points are considered when the approved list of the suppliers is prepared. In that first one is the reputation of the supplier in the market, that means the business reputation. त्या पर्सनचं बिझनेस रेप्युटेशन जे असतं म्हणजे एक सामाजिक स्थान त्याचं बिझनेसमध्ये म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये त्याचं स्थान कसं आहे, दॅट पॉईंट इज कन्सिडर्ड. देन फायनान्शियल कंडिशन ऑफ द सप्लायर, त्या सप्लायरची फायनान्शियल कंडिशन काय आहे, मीन्स वेदर ही इज गिव्हिंग साईट टू यू ऑर नॉट. तुम्हाला तो साईट म्हणजे क्रेडिट फॅसिलिटी जी आहे तो सप्लायर देतोय का नाही, की लगेच माल दिला लगेच कॅश पेमेंट केलं, माल संपायच्या आधीच लगेच काय तिथल्या तिथे माल दिला कॅश पेमेंट केलं. ओके देन नेक्स्ट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅबिलिटीज ऑफ द सप्लायर. तो जो सप्लायर आहे तोच होलसेलरसुद्धा आहे. आपण बघितलं होतं चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशनमध्ये, दॅट इज द मॅन्युफॅक्चरर होलसेलर. ओके तोच जर सप्लायर आहे तो मॅन्युफॅक्चरिंगसुद्धा करतो आहे. सो त्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग जास्तीत जास्त मीन्स विदिन 1 days तो जास्तीत जास्त बॅच किती मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स समजा एखाद्या गोष्टीची मार्केटमध्ये आता खूप गरज वाटू लागले, एखादी कंपनी आहे, ओके सपोज हिमालया कंपनी आणि सपोज डेटॉल कंपनी आहे आणि आता सॅनिटायझर्सची खूप मागणी वाढते. ओके इन दिस COVID-19 पिरियड दॅट सॅनिटायझर्स इज हॅव्हिंग टू मच डिमांड. ओके सो ती कंपनी जास्तीत जास्त किती सॅनिटायझर्सचं प्रोडक्शन करू शकेल विदिन दॅट 2 days, विदिन 3 days. ओके दॅट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपेबिलिटी ऑफ सप्लायर. देन कॅपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू सप्लाय ॲट अ शॉर्ट नोटीस, मीन्स समजा मी सॅनिटायझरची आज ऑर्डर दिलेली आहे, दॅट इज 100 bottles ऑफ सॅनिटायझर्स आर रिक्वायर्ड इन माय फार्मसी. सो त्या ज्या 100 bottles आहेत सॅनिटायझरच्या तो मला सप्लायर्स कमीत कमी वेळात कसा पाठवता येईल. ओके मीन्स शॉर्ट नोटीसमध्ये मीन्स विदिन आता तर COVID-19 इट इज सो डिमांड इन द मार्केट दॅट इज द डेटॉल हँड सॅनिटायझर. सो हाऊ फास्ट मीन्स किती लवकरात लवकर तो सप्लायर मला ती म्हणजे त्या ज्या बॉटल्स आहेत सॅनिटायझरच्या त्या सेंड करेल, दॅट इज द capability of that supplier to supply at a short notice. Then after sale services facilities provided by the supplier. After sale services facilities म्हणजे काय, सपोज मी आता 100 bottles सॅनिटायझर्सच्या ऑर्डर केल्यात, सपोज त्यातल्या 5 bottles आर डॅमेज, 5 bottles त्याच्या डॅमेज आहेत, तो सो मी त्या सप्लायरला कळवलं की दिस 5 bottles आर डॅमेज. सो तो सप्लायर ते जे 5 बॉटल्सचं बिल आहे ते माझं जे काही इनवॉइस आहे त्याच्यामधून पैसे ते कमी करतो आहे का, किंवा 5 बॉटल्सची मला रिप्लेसमेंट क्विकली देतो आहे का, विदिन दॅट पर्टिक्युलर 2-3 daysमध्ये 5 bottles मला क्विकली त्याची रिप्लेसमेंट करून देतो आहे का. सो दीज आर द आफ्टर सेल सर्व्हिस फॅसिलिटीज. देन टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ पेमेंट, मीन्स आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं टेंडरवरती जे काही काय असतात रेट असतात,
मीन्स जसं की एखाद्या कंपनीने न्यूजमध्ये मीन्स पेपरमध्ये ॲडव्हर्टाईज दिली, त्यांना रॉ मटेरियल एवढं पाहिजे आणि समजा झेड नावाचं सप्लायर आहेत आणि त्यांनी ते कोटेशन जे आहे ते भरलं आहे, सगळे टेंडर भरलं आहे. सो त्याच्यावरती जे त्यांनी सेम रेट लावले होते ओके गुड्सचे, ते जे रॉ मटेरियल्सचे, तेच सेम रेट आता त्यांनी इनव्हॉइसवर लावलेले आहेत का, किंवा त्याच्यावर टर्म्स अँड कंडिशन्स, नियम आणि अटी 21 डेजची साईड होती त्याच्यावरती. सो ते तसंच 21 डेजनेच ते काय करतात, तुमच्याकडून पेमेंट घेत आहेत का. दॅट इज द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ पेमेंट. सो दीज पॉईंट्स आर considered. Its reputation, financial condition, manufacturing capabilities, then capability of that supplier to supply at a short time, then after sales service facilities, and terms and conditions that are considered while selecting a suppliers. Okay, this is the selection of suppliers. Then next is the क्रेडिट इन्फॉर्मेशन. ओके, सो क्रेडिटचा मिनिंग काय. क्रेडिटचा मिनिंग होतो तर उधारीवरती घेणं, उधारीवरती एखादी गोष्ट घेणं. समजा एक पेशंट माझ्या मेडिकलमध्ये आला आणि त्याने मेडिसिन्स घेतली आणि त्याने सांगितलं की आफ्टर 1 मंथ आय विल पे दिस. सो त्याने माझ्याकडून काय नेलं तर उधारीवरती त्या गुड्स आहेत त्या नेल्या. सो त्याला काय बोलतात, क्रेडिट म्हणजे काय तर उधारीवरती नेणं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रेडिट. सो जेव्हा एखादा बिझनेस आहे तो बायर आणि सेलर, ओके, आता बायर आणि सेलर सी हिअर आता तुमचं मेडिकल शॉप आहे, तुम्ही तिथे काय आहात तर बायर आहात आणि सेलर आहे, एक डिस्ट्रीब्युटर आहे, XYZ नावाचा डिस्ट्रीब्युटर आहे, ही इज अ सेलर अँड यू आर द बायर. सो तुमच्या दोघांमध्ये काय होतं, एक डील होतं. त्यांच्याकडे त्या सेलरकडे कंपनीज आहेत फार्माच्या, सिप्ला, रॅनबॅक्झी, USV अशा डिफरंट कंपनीज आहेत. सो तुम्ही त्यांच्याकडून ते प्रॉडक्ट घेणार आहेत. जेव्हा तुमच्या दोघांमध्ये डील होतं की आता ओके मी तुम्हाला माल दिला आहे, बायर तो XYZ डिस्ट्रीब्युटर तुम्हाला सांगणार ओके आय विल गिव्ह यू दिस गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके, बट कंपल्सरी यू पे मी आफ्टर द 21 डेज. 21 डेज नंतर मीन्स 21 डेज मी जेव्हा 21 डेजच्या साईट असेल माझी आणि मी त्यात ओके पर्टिक्युलर त्या डेजमध्ये येत जाईन तुझ्याकडे आफ्टर 21 डेज. मीन्स मेडिकलमध्ये जे होलसेलर्स, ओके, मेडिकल आपण जेव्हा चालवत असतो आणि होलसेलर्स येतात सप्लायर, सो त्यांची काय असते पर्टिक्युलर साईट असते. मीन्स इन एव्हरी मंथ ते येत असतात. ओके, एव्हरी मंथच्या एका संडेला, एका सॅटरडेला ऑर मंडे असं त्या पर्टिक्युलर डेला ते तुमच्याकडे व्हिजिट करत असतात आणि जे काही तुमचं पेमेंट असेल, ड्यू झालेलं पेमेंट असेल ॲज पर साईट, काही जण 21 डेजची साईट देतात, काही जण 30 डेजची साईट देतात. सो तेवढं तुम्ही काय करायचं असतं, ते बिल पे करायचं असतं. हे आधीच ठरतं. ओके, मीन्स फ्युचरमध्ये कोणतीही मिसअंडरस्टँडिंग होऊ नयेत किंवा भांडणं होऊ नयेत की आता कसं पेमेंट देऊ लगेच मी. मीन्स आता अजून 1 महिना पण झाला नाही आहे आणि आत्ता लगेच 21 दिवसांनी काय मागायला येतं पेमेंट, असं मिसअंडरस्टँडिंग होऊ नयेत, भांडणं होऊ नयेत. सो त्याच्यासाठी काय केलं असतं, त्यांच्यामध्ये आधीच डीड जे असतं, डीड म्हणजे काय, सेल डीड, जसं पार्टनरशिप डीड असतो, करार, ॲग्रीमेंट, दॅट इज द सेल डीड, हे आधीच झालेलं असतं. ओके, सो सी डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट. Definition of credit means what? Through which the items can be bought or sold without making कॅश पेमेंट. ओके, क्रेडिट म्हणजे काय की ज्याच्यामधून आयटम्स जे आहेत, प्रॉडक्ट आहेत, हे काय केले जातात तर विकले जातात. ओके, विदाऊट मेकिंग कॅश पेमेंट, जे म्हणजे काय केले जातात, आपण ब्रॉट मीन्स आपण घेतो आणि ते विकले जातात, और सोल्ड विकले जातात विदाऊट मेकिंग कॅश पेमेंट, कॅश न देता मीन्स क्रेडिटवरती, उधारीवरती विकले जातात. दॅट इज द क्रेडिट, त्याला क्रेडिट बोलतात. ओके, सो नाव सी, वेनेवर एनी सेल डीड इज डन बिटवीन द बायर अँड सेलर, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो फायनलाइज इन ॲडव्हान्स. मीन्स आधीच त्या टर्म्स ज्या काही आहेत, मीन्स कधी पैसे देणार ते आधीच काय केलेलं असतं, ठरलेलं असतं. इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टँडिंग ॲट द लॅटर स्टेज, नंतर कोणत्याही प्रकारचं मिसअंडरस्टँडिंग होऊ नये. ओके, सो ह्याच्यासाठी काय झालेलं असतं तर त्यांच्यामध्ये आधीच सेल डीड जे आहे, ॲग्रीमेंट आहे, ते झालेलं असतं.
ओके. सो द सेल ऑफ मर्चंडाईज इज डन आयदर ऑन कॅश पेमेंट ऑर ऑन क्रेडिट. ओके, सेल जे होतो मीन्स व्यापारी जे काय आहेत, जे काय करतात, सेल करतात. सो ते सेल डायरेक्टली कॅश पेमेंटवरती करतात किंवा क्रेडिटवरती केला जातो. आता इन अवर फार्मसी मीन्स इन अवर रिटेल ड्रग स्टोअर, that is the fast moving consuming goods products are there, means that is all your cosmetics, then baby wears, means that pampers and all sanitary wears. So and Hindustan Unilever कंपनीचे जे प्रोडक्ट्स आहेत कॉस्मॅटिक्सचे, लक्स, देन शॅम्पूज, पॉन्ड्स ड्रिंक फ्लॉवर टाल्क, सो त्यांचं पेमेंट हे कॅश पेमेंट असतं. मीन्स लगेच आत्ता त्यांचे प्रॉडक्ट्स आले, गुड्स आले, ते पार्सल आलं की लगेच तिथल्या तिथे त्यांना काय करायचं तर पेमेंट करायचं. सो असं कॅश पेमेंट असतं. और मेडिसिन्स जे असतं ते जनरली आपलं क्रेडिटवरती असतं, क्रेडिट बेसिसवरती असतं. सो सी, in pharmaceutical marketing 45 days credit facility is provided by many manufacturer to wholesalers. आपल्या ह्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल मार्केटिंगमध्ये 45 डेजची क्रेडिट फॅसिलिटी ही कोणाला दिलेली आहे तर होलसेलर्सना दिलेली आहे. मीन्स मॅन्युफॅक्चर होलसेलर्सना 45 डेजची क्रेडिट फॅसिलिटीज देतात. देन दिस फॅसिलिटी इज नॉट फॉर न्यू होलसेलर्स इन द इनिशियल स्टेज. मीन्स एखादा नवीन होलसेलर आहे आणि त्याने रिसेंटली बिझनेस स्टार्ट केला आहे, then he will not get that facility of giving the bill in the 45 days. Okay, because he is new and he will get that facility after his business setup, that is after 2 years 3 years. So there association असते, means केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन इज देअर. सो जे होलसेलर्स असतात त्यांची सेपरेट असोसिएशन असते, जे डिस्ट्रीब्युटर्स असतात त्यांची सेपरेट असोसिएशन असते, आणि रिटेलर्स जे असतात म्हणजे मेडिकल जे असतात त्यांचीसुद्धा काय असते तर सेपरेट असोसिएशन असते. सो इन अर्ली म्हणजे जेव्हा आपण एखादं नवीन मेडिकल चालू करतो किंवा नवीन होलसेलर चालू करतो तेव्हा मॅन्युफॅक्चररकडून आपल्याला डिरेक्टली म्हणजे असं कॅशवरती माल घ्यावा लागतो, क्रेडिट फॅसिलिटी भेटत नाही स्टार्टिंगला. सेम मेडिकलला पण तसंच आहे. त्या असोसिएशनमध्ये नंतर आपला पूर्ण बिझनेस सेट झाला 2-3 इयर्स नंतर, 2-3 इयर्स नंतर आपला बिझनेस सेट झाल्यावर वी आर एंटरिंग इन दॅट असोसिएशन. देन ऑल दीज क्रेडिट फॅसिलिटी, देन एक्सपायरी फॅसिलिटीज आर देअर. सो त्या फॅसिलिटीज आपल्याला भेटतात. सो सिमिलरली जसं 45 डेजची क्रेडिट फॅसिलिटी गिव्हिंग मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर, अँड होलसेलर युजली गिव्स 21 डेज क्रेडिट फॅसिलिटी टू इट्स रिटेलर्स इन द बिझनेस. होलसेलर्स जे आहेत हे 21 डेजची क्रेडिट फॅसिलिटी देतात रिटेलर्सना. सो ह्याच्यामध्ये पण असंच आहे, रिटेलर्स जे आहेत मीन्स न्यू रिटेलर्स असेल तर त्यालासुद्धा मीन्स स्टार्टिंगला ही क्रेडिट फॅसिलिटी आहे ही भेटत नाही. मीन्स आफ्टर 2-3 इयर्स बिझनेस सेट झाला देन दिस असोसिएशनमध्ये ही विल गेट इन टू दॅट असोसिएशन. फॉर्म भरायचा असतो, एक ॲप्लिकेशन द्यायचं असतं, आणि ॲप्लिकेशन दिल्यानंतर ती मीटिंग होते सगळ्या रिटेलर्सची, अँड दे डिसाइडेड दॅट दिस पर्सन्स इज कॅपेबल टू केम इन द असोसिएशन. सो असोसिएशनमध्ये जर यायचं असेल तर जनरली आपली ट्रान्झॅक्शन्स व्यवस्थित असावी लागतात. मीन्स जे कोणी डिस्ट्रीब्युटर्स असतात त्यांची पेमेंट करायची असतात आपल्याला. ओके, सो त्यांची पेमेंट्स आपण रेग्युलरली केली पाहिजे त्यांची पेमेंट. सो जास्त डिले पेमेंट करणं, सो दॅट इज बॅड इम्प्रेशन ऑन ओव्हरऑल मीन्स ऑन असोसिएशन ऑल्सो. सो दॅट डिपेंड ऑन दॅट फॅक्टर. देन नाव सी, nowadays the substantial amount of trading involves credit. means क्रेडिट उधारीवरती जास्त प्रमाणात जे व्यापार आहे हा केला जातो. क्रेडिट इज मीन्स वी हॅड सीन इट्स डेफिनेशन. ओके, दॅट थ्रू विच द आयटम्स कॅन बी ब्रॉट और सोल्ड विदाउट मेकिंग कॅश पेमेंट. दॅट इज दिट्स क्रेडिट इज ॲडव्हान्टेजियस टू बोथ द बायर्स अँड सेलर्स. बायर्स आणि सेलर्सना दोन्ही ॲडव्हान्टेजियस आहे. कसं काय तर द बायर इज बेनिफिटेड टू कॅरी ऑन हिज बिझनेस विथ लेस कॅपिटल. ओके, मीन्स बायरला क्रेडिट फॅसिलिटी दिली आहे समजा होलसेलरने. ओके, एखादं रिटेल स्टोअर आहे आणि त्याला होलसेलर्सनी क्रेडिट फॅसिलिटी दिली आहे.
सो त्याला काय, त्याने आत्ता जरी माल घेतला, ओके 10,000चा माल घेतला, बट त्याला त्याचं पेमेंट आफ्टर 21 डेज करायचं असतं. सो दॅट मीन्स ही कॅन स्टार्ट इट विथ लेस कॅपिटल. ओके, लेस कॅपिटलमध्ये तो काय करू शकतो, बिझनेस रन करू शकतो. अँड वेअर ॲज सेलर कॅन इन्क्रीज इन इट्स सेल. ओके, क्रेडिट फॅसिलिटीमध्ये काय होतं, सेलरचा सेल आहे पर्टिक्युलर त्या प्रॉडक्टसाठी, दॅट सेल इज इन्क्रीजिंग. त्या प्रॉडक्टचं त्याचा सेल आहे तो वाढत असतो. ओके, वेन द सेल इज डन ऑन क्रेडिट इट विल सर्टनली इन्क्रीजेस द सेल. सेल वाढतो, बट प्रॉब्लेम इज दॅट इट इन्व्हॉल्व्स द रिस्क ऑफ बॅड डेब्ट्स अँड डिलेड पेमेंट्स. म्हणजे नुकसान होतं, किंवा क्रेडिटमध्ये काय होतं की काही कस्टमर्स आहेत ते लवकर पेमेंट आणून देत नाही. जे काही बिल आहे ते मीन्स तुम्हाला माहिती आहे उधारी असते, ती लगेच देत नाही, आज देऊ, उद्या देऊ, परवा देऊ, असं करतात ते लोक. सो दिस इज द रिस्क इन दिस, दॅट इज द bad debts and delayed payments. Okay, so in what nowadays do, in order to avoid these problems, many business organization, means big business organizations, okay, have a credit department. त्यांचं सेपरेट त्यांनी काय केलेलं आहे, क्रेडिट डिपार्टमेंट हे ठेवलेलं आहे. ओके, सी इथे ॲक्रेडिट, इथे इट्स बाय मिस्टेक, इट्स अ क्रेडिट हिअर. ओके, हॅव अ क्रेडिट डिपार्टमेंट. That credit department, what it do, it investigate the credit worthiness of each prospective customer. Means customers जे आहेत त्यांनी उधारीवर किती त्यांची उधारी आहे, उधारीवरती कोणत्या गुड्स नेलेल्या आहेत त्यांनी. ओके, सो दॅट इज ते क्रेडिट डिपार्टमेंट आहे, त्याच्यावरतीच त्यांचं लक्ष असतं. ते सेपरेटली क्रेडिटसाठी मीन्स उधारीवरती कोणी काही नेलं आहे हे चेक करण्यासाठी त्यांना ठेवलेलं असतं. Okay, so the following information may be obtained about the buyer before selling the goods on credit. हे जे खाली पॉईंट्स दिलेले आहेत, सो ही इन्फॉर्मेशन बायरची जी काही ही जी इन्फॉर्मेशन आहे रिलेटेड टू बायर, सो ही इन्फॉर्मेशन अगोदर काय केली पाहिजे, कलेक्ट केली पाहिजे त्या बायरला क्रेडिट देण्या अगोदर. क्रेडिटवरती गुड्स देण्या अगोदर दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड. So in that first is the character of buyer. ओके, कॅरेक्टर, तो बायर आहे तो कसा आहे, दॅट ही शुड बी हॉनेस्ट. तो प्रामाणिक असला पाहिजे बायर, फसवणारा असता कामा नाही आहे. देन रिलायबल, ट्रस्टवर्थी, मीन्स वी कॅन ट्रस्ट हिम, अँड हॅविंग रेप्युटेशन फॉर फेअरनेस अँड जस्टिस. ओके, मीन्स एक चांगल्या प्रकारचं काम जे आहे, फेअर काम मीन्स फेअर वर्क, गुड टाईपचं, त्याची रेप्युटेशन, त्याची इमेज ही चांगली असली पाहिजे त्या बायरची. म्हणजे कोण, जो ज्याला आपण क्रेडिटवरती गुड्स देत आहोत. फॉर एक्झाम्पल, मी जर मॅन्युफॅक्चरर आहे, ओके, झेड कुकीज माझी कंपनी आहे, मी मॅन्युफॅक्चरर आहे, आणि एक ओके देन अनादर एक AB बेकरी नावाची बेकरी आहे. सो त्यांना मी झेड कुकीज काय करणार आहे, क्रेडिटवरती देणार आहे. सो त्याच्याबद्दल ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कलेक्ट केली पाहिजे मी. देन नेक्स्ट इज द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बायर. ओके, त्या बायरची फायनान्शियल पोझिशन, इकॉनॉमिक पोझिशन काय आहे ती चेक केली पाहिजे. दिस इज डन टू नो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बायर इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स कॅपॅसिटी टू पे द डेप्ट. ओके, म्हणजे जे काही नुकसान होतं, मीन्स नुकसान इन द सेन्स, त्याने समजा आपण त्याला क्रेडिटवरती दिलं आहे एखादं काही, सो तो पे करू शकेल का, त्याची तेवढी फायनान्शियल कॅपॅसिटी आहे का, ते मुळात आधी चेक करायचं. ओके, जर एवढ्या आपण क्रेडिटवरती एवढ्या त्याला गुड्स दिलेले आहेत, ओके, सो आता लार्ज स्केलमध्ये बिझनेस केला जातो तेव्हा खूप मीन्स क्रेडिट मीन्स मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर, इट्स बिग अमाऊंट ऑफ क्रेडिट मीन्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख मीन्स 10 लाख, ओके 20 लाख, तेवढ्या अमाऊंटचं क्रेडिट त्यांना दिलं जातं. सो त्याच्यामुळे केअरफुली ही इन्फॉर्मेशन आहे बायरबद्दलची, दॅट हॅव टू चेक, दॅट इज इट्स फायनान्शियल पोझिशन. देन नेक्स्ट इज द असेट्स अँड लायबिलिटी ऑफ द फर्म. मीन्स
असेट्स मीन्स दॅट प्रॉपर्टी जी काय आहे त्या बिझनेसची. देन इट्स लायबिलिटी मीन्स त्या फर्मवर जर काही एखादं लोन आहे, बँकचं लोन आहे त्याने फर्मने काढलेलं, दॅट ऑल्सो शुड चेक. मीन्स दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स टू जज इट्स स्टेट ऑफ बिझनेस. बिझनेस मीन्स त्याचा प्रॉफिटमध्ये आहे का, लॉसमध्ये आहे का, ॲक्च्युली त्याचा बिझनेस कशा स्टेटमध्ये आहे. सो हे आधी बघितलं पाहिजे की जेव्हा आपण त्याला काय करत असू, गुड्स आहेत त्या देत असू तेव्हा क्रेडिटवरती. सो दिस इन्फॉर्मेशन कॅन बी ऑब्टेन्ड बाय गोईंग थ्रू फायनान्शियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म. ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला कशातून ऑब्टेन होऊ शकते, तर त्या फर्मची फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, देन बँक रेफरन्स अँड सेल्समन्स रिपोर्ट. मीन्स त्या एखाद्या फर्ममध्ये जो सेल्समन्स काम करत असेल, सो त्या सेल्समन्सला आपण विचारू शकतो. देन बँक रेफरन्स, बँक असेल एखादी मीन्स ज्याच्यामध्ये थ्रू ट्रान्झॅक्शन्स त्या बँक्समधून होत असतील. ओके, मीन्स एखादी फर्म आहे आणि त्या ओके त्याला मीन्स सपोज जसं की सांगितलं माझी कुकीजची कंपनी आहे आणि मी एक फॉर एक्झाम्पल कुकीजची माझी कंपनी आणि मी बेकरीला झेड कुकीज त्या प्रोव्हाइड करते आहे. सो त्या ती जी बेकरी आहे, एखादी झेड बेकरी नाव आहे, तर ती मला चेक देत असेल ओके पर्टिक्युलर त्या बँकेचं. सो थोडा मी बँक रेफरन्स थोडा घेतला पाहिजे त्यांना, बँकवाल्यांना थोडं विचारून की ही जी फर्म आहे झेड बेकरी, ह्याची मार्केटमध्ये आता सध्या राईट नाव व्हॉट इज द पोझिशन इट्स दिस, देन इट्स इन प्रॉफिट ऑर नॉट. सो दॅट इन्फॉर्मेशन शुड आय कलेक्ट फ्रॉम the bank references. Okay, so this is about the credit information. So in this means while giving the credit to the buyer, these points, that is its character of the buyer, then financial position of the buyer and assets and liability of the firm, that should be considered. Okay, then next is this is about credit information, and first we are seeing selection of suppliers. Then next point is the tenders. Okay, this is a very important point, tenders. In exam you ask the question, define tender and explain its types. Okay, there are total 5 types of the tenders. Listen very carefully. So tender म्हणजे काय, आता समजा माझी झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे ओके, आणि मला आता त्याचं खूप प्रोडक्शन काढायचं आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात मला प्रोडक्शन करायचं आहे. सो मी काय करणार की मला जे सगळं लागणारं रॉ मटेरियल आहेत, मशिनरीज आहेत, मला खूप प्रकारचे रॉ मटेरियल्स लागणार आहेत, मीन्स खूप प्रकारचे आयटम्स मला लागणार आहे. सो मी काय करते, टेंडर हे काय असतं, अ रिटर्न ऑफर, इट्स गिव्हन बाय द बायर टू द सप्लायर. रिटर्न ऑफर असते टेंडर म्हणजे. सो मी काय करते, माझे झेड कुकीजचं मी टेंडर आहे ते मी न्यूजपेपरमध्ये एखाद्या पब्लिश करते, किंवा कोण जे सप्लायर्स आहेत त्यांना मी काय करते, ईमेल करते. ओके, सो मी काय सांगते ह्याच्यामध्ये, हे एवढे आयटम्स आहेत, हे मला लागणारे आहेत, आणि ह्याचे जे कोणी सप्लायर्स असतील आणि ते इंटरेस्टेड असतील माझ्या कंपनीसोबत डील करायला, आणि ते मला माझ्या कंपनीला, माझी जी झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे, सो माझ्या कंपनीला हे सगळे रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट जे काही आहेत ते मला जर सप्लाय करायला देन रेडी असतील, देन त्यांनी काय करायचं, त्यांचे जे रॉ मटेरियल्स आहेत त्याची लिस्ट, त्याची प्राईस काय आहे, सो ह्याचं मला काय करायचं, कोटेशन भरून मला ऑफिसमध्ये मेल करायचं, किंवा माझं जे ऑफिस आहे तिथे मला सेंड करायचं. म्हणजे काय इथे काय होतं, ते टेंडर भरतात ते लोक. ओके, ते लोक काय करतात, टेंडर भरतात. सो मी त्यांचं टेंडर आहे ते काय करते, बघते मी त्यांचं टेंडर. अशा जर सगळ्या ज्यांनी कोण सप्लायर्स असतील रॉ मटेरियल्सचे, सो तेवढ्या सगळ्यांनी मला ते काय केलेलं असतं, रॉ मटेरियल्स काय आहे, त्यांच्याकडे प्राईस किती आहेत, ह्याची सगळ्याची मला लिस्ट सेंड केलेली असते. ओके, सो मग मी त्याच्यामध्ये बघते मला जे मीन्स मला जे अफोर्डेबल असेल, सो त्यांना मी ते काय करते, ती ऑर्डर आहे ती देते. ओके, सो टेंडर म्हणजे काय, तर इट्स मीन्स रिटर्न ऑफर म्हणजे काय, तर लिखित स्वरूपात. मीन्स अ टेंडर ऑर अ कोटेशन इज अ रिटर्न ऑफर टू डू अ वर्क or to provide a material
ॲट अ गिव्हन प्राईज. ओके, म्हणजे जी काही प्राईज आहे ती विदिन प्रिस्क्राईब पिरियड अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन्स. मीन्स त्याच्यामध्ये असं असतं की आता MRP असते त्याची. देन आम्ही त्यांना सांगते की मला हे कधी पाहिजे, तर मीन्स बिफोर 13th of October आय वॉन्ट दिस रॉ मटेरियल्स अँड आय वॉन्ट दिस क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, दॅट इज द स्पेसिफाईड कंडिशन्स. म्हणजे ह्या क्वालिटीचं रॉ मटेरियल आहे हे मला पाहिजे. ओके, so the definition of tender is what? A tender or a quotation is a written offer, okay, to do a work, ते काम आहे ते करण्यासाठी, or to provide a material at a given price, means given price जी काही असेल त्या प्राईजमध्ये मटेरियल प्रोव्हाइड करणं विदिन प्रिस्क्राईब पिरियड अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन्स. विदिन दॅट प्रिस्क्राईब पिरियड आहे तो मेन्शन केलेला असतो, दॅट इज विदिन 15 days, विदिन 10 days फ्रॉम द रिलीजिंग द टेंडर. अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन्स आर मेन्शन. ज्या काही मीन्स कोणत्या क्वालिटीचं पाहिजे मटेरियल, दॅट इज स्पेसिफाईड कंडिशन्स. सो समजा इंडियन गव्हर्मेंट आहे, सो इंडियन गव्हर्मेंटने एखादं टेंडर दिलं की इंडियामधल्या रोड्स आणि रेल्वेजचं काय करायचं आहे, काम करायचं आहे. ओके, सो हे जे रोड्स आणि रेल्वेजचं काम हे कशामधून असतं, तर थ्रू टेंडर्समधून होत असतं. सो रोड आणि रेल्वेजचं काम करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत मग त्या काय करतात, ते टेंडर आहेत ते पास करतात. त्यांच्याकडे सगळी रोड रेल्वेजचं काम करायला सगळी जी काही रिक्वायरमेंट्स आहेत ती सगळी त्या मेन्शन करतात, त्या कोटेशन भरतात ते आणि मग इंडियन गव्हर्मेंटकडे देतात. सो टेंडर आहे त्याचं टेंडरचा ॲडव्हान्टेज काय आहे, इन ऑर्डर टू अवॉइड फेवरेटिझम ड्युरिंग पर्चेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स अँड प्रायव्हेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ओके, म्हणजे काय, आता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहे, पब्लिक अंडरटेकिंग आहे आणि प्रायव्हेट सेक्टर अंडरटेकिंग आहे, त्यांच्यामध्ये फेवरेटिझम अवॉइड करायला. फॉर एक्झाम्पल समजा मी एखाद्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटमध्ये आय एम वर्किंग इन दॅट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. सो रॉ मटेरियल मला लागणार आहेत आणि समजा माझे एक रिलेटिव्ह आहेत त्यांची ती कंपनी आहे रॉ मटेरियल्सची. ओके, सो इन दिस केस व्हॉट आय विल डू, मी त्यांना सरळ ऑर्डर देईन, बिकॉज माझे दीज आर माय रिलेटिव्स, मी त्यांना ऑर्डर देईन अँड ओके दॅट मी त्यांना स्वतः ऑर्डर देईन आणि ते मी काय करेन, गुड्स आहेत ते त्यांच्याकडून घेईन. बट हे जे फेवरेटिझम आहे ते अवॉइड करण्यासाठी टेंडर्स काय केली जातात, तर टेंडर्सचा उपयोग होतो. मीन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड फेवरेटिझम ड्युरिंग द पर्चेसिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट. म्हणजे समजा माझे ते रिलेटिव्ज आहेत, सो त्यांच्याकडे एक आहे रॉ मटेरियल, बट असं पण असू शकतं की त्यांच्यापेक्षा अजून एक चांगले सप्लायर्स असू शकतात, त्यांच्याकडे मीन्स माझ्या रिलेटिव्सपेक्षा बेस्ट क्वालिटीचं रॉ मटेरियल असू शकतं, रिजनेबल रेटमध्ये सुद्धा असू शकतो. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फेवरेटिझम, दॅट इज द टेंडर्स दे आर पब्लिश. ओके, मीन्स इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, public undertaking and private sector undertakings. So the tenders are invited from the approved suppliers. Okay, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट असतात आणि जे पब्लिक जे असतात अंडरटेकिंग, सो व्हॉट दे डू, त्यांच्याकडून अप्रूव्ड सप्लायर्सकडून ते टेंडर्स आहेत ते काय करतात, तर घेत असतात. ओके, आता समजा जर माझी एखादी कंपनी आहे, ओके, झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे आणि मी डिसाईड केलं माझ्या कंपनीमध्ये 100 वर्कर्स आहेत. सो त्या 100 वर्कर्सना फॉर दिवाळीसाठी आय विल गिफ्ट देम 100 मोटरसायकल्स. ओके, बाईक आय विल मीन्स मोटरसायकल्स आय विल गिफ्ट. सो मी काय करेन, 100 मोटरसायकल्स मला हव्यात. सो त्याची मी टेंडर एक काय करेन, तर न्यूजपेपरमध्ये मी टेंडर देईन आणि सांगेन की हू एवर इंटरेस्टेड टू गिव दिस मोटरसायकल, आणि मी त्याचे स्पेसिफिकेशन देईल की ते एवढ्या CCचं इंजिन असलं पाहिजे, स्मार्ट इंजिन असलं पाहिजे अँड अदर नेसेसरी फीचर्स आहेत. सो ह्या सगळ्याचे काय करेन मी, तर डिटेल्स देईन आणि सांगेन की मी टेंडर आहे ते पास करेन. सो हे मोटरसायकल्स आहेत, मग ते टेंडर्स आहेत ते लोक काय करणार, तर फिलअप करणार, त्यांचे रेट्स आहेत ते फिलअप करणार आणि मग मी डिसाईड करणार. सो हे कशा थ्रू होत असतं, तर टेंडर थ्रू
होत असतं. ओके, सो this is the introductory part of the tender. Then now we will see the types of tenders. In that, first one is the open tender. Open tender in this meaning is like it's open to all, means open, that is all over India, means these tenders are called by advertisement. Okay, when the sources of supply are many and total value of items to be purchased is large, then its advertise is done in the newspapers, televisions. The tenders are given in the leading newspapers, televisions. Okay, so it is used when what, when the value of purchase is high and when the supply sources are not known. मीन्स जे काही परचेस करायचं आहे, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ परचेसेस आहे, जे काही परचेस करायचे आहे आयटम्स, सो ते खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत आयटम्स. आणि जे सोर्सेस आहेत दॅट आपण सोर्सेसना ते ओळखत नाहीत, सप्लायर्सना ओळखत नाही आहेत. इन दिस केस काय केलं जातं, ॲडव्हर्टाइजमेंट जी आहे, these tenders are given in leading newspaper, फेमस न्यूजपेपर्स असतील, टेलिव्हिजन्स असतील, त्याच्यावरती ही ॲडव्हर्टाइजमेंट ही दिली जाते. सो हिअर देअर इज एन नंबर ऑफ पीपल, means all over the people, means all over India, people from all over the India, they can fill the tender. Then it gives the wide publicity and is open to any vendor because we are giving in newspaper. So the vendor has to deposit an earnest money with the tender information and tendered number. Okay, some amount of money that he have to, that is deposit. Earnest means some amount of money that is he have to deposit for that. Then after receiving the tenders from various suppliers, a comparative statement of rates as well as terms and conditions quoted by different firms is prepared. ओके, आता त्या जे कोणी सप्लायर्स आहेत त्यांनी काय केलं, टेंडर दिलं आपल्याकडे भरून, त्यांचे रेट्स होते. आपण न्यूजपेपरमध्ये ऑर्डर दिली होती, लाईक मीन्स एखादा प्रॉडक्ट आहे, जसं मी सांगितलं मोटरसायकल, त्याची मी न्यूजपेपरमध्ये ऑर्डर दिली होती. देन जे कोणी सप्लायर आहेत त्यांनी ते टेंडर आहे ते भरून दिलं. सो मग आता ते टेंडर भेटल्यावरती काय करायचं की कम्पेअर करायचे. सगळ्यात जास्त मीन्स सगळ्यात कमी ज्यांचा रेट आहे त्यांना फर्स्ट प्रेफरन्स दिला जातो. अँड अलॉंग विथ टर्म्स अँड कंडिशन्स काय आहेत त्यांच्या, मीन्स पेमेंट कधी करायचं आहे, मोड ऑफ द पेमेंट, देन क्रेडिट फॅसिलिटी काय आहे त्यांची. सो त्या बेसिसवरती मग सप्लायर्स आहेत ते काय केले जातात तर सिलेक्ट केले जातात. ओके, देन generally the order is placed with the firm which has quoted the lowest rate. So the method of purchasing goods through open tender is costly and time consuming. ओके, ही ह्याच्या ओपन टेंडरमधून जी ही मेथड आहे, मीन्स दॅट मेथड ऑफ परचेसिंग गुड्स थ्रू दिस ओपन टेंडर, सो दॅट प्रोसेस इज द कॉस्टली. ही खूप कॉस्टली प्रोसेस आहे बिकॉज ॲडव्हर्टायझिंग न्यूजपेपरमध्ये, टेलिव्हिजनमध्ये द्यावी लागते. सो त्याच्यासाठी खूप खर्च येतो अँड टाईम कन्झ्युमिंग. सो पिरियड तो दिलेला असतो, देन त्याच्यानंतर ते जे सप्लायर्स असणार ते न्यूज वाचणार ती, देन ते सगळे काय करणार, फिलअप करून देणार. सो ह्याच्यामध्ये काय येतो, खूप वेळ जातो. ओके, बट सी इट्स शुअरली गिव्स यू अ राईट पर्चेसिंग. ओके, इफ यू वॉन्ट टू डू राईट पर्चेसिंग देन दिस विल गिव्स यू surely. So the its purpose is for fixing and finalizing the prices of materials, terms and conditions. ह्याचा पर्पज काय असतो तर प्राईस त्याची काय करणं तर फिक्स करणं आणि फायनलाइज करणं, आणि टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत त्या फायनलाइज करणं. ओके, सो दिस इज अबाउट द open tender. So open tender is published in the leading newspapers and these tenders are called by advertisement. Okay, and when value of purchase is high and when supply sources are not known, and it's very expensive process. Then after receiving the tenders from various suppliers, a comparative statement is prepared and that rates as well as terms and conditions quoted by different firms is prepared. So this is open tender. Then next is the limited tender. Okay, limited tender म्हणजे काय तर
मीन्स पूर्ण आता जसं ओपन टेंडर आपण बघितलं ते कसं होतं, ऑल ओव्हर इंडियामध्ये ऑल ओव्हर इंडियामधले जे काय असतात सप्लायर्स असतात तर ते ह्याला अप्लाय करू शकतात, ते टेंडर फिलअप करू शकतात. बट इथे असं नाही आहे की पूर्ण देशामध्ये हे काही डिस्ट्रीब्यूट करत नाही आहेत. सो काही बिग ऑर्गनायझेशन्स असतात, मीन्स म्हणजे मोस्ट ऑर्गनायझेशन्स आर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. ओके, सो दे हॅव देअर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इट्स सप्लायर. गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स जनरली असतात, सो त्यांची काय असते, त्यांच्या सप्लायर्सची अप्रूव्ड लिस्ट असते सप्लायर्सची. मीन्स पर्टिक्युलर त्या सप्लायर्सकडून ते काय करतात, गुड्स आहेत त्या घेत असतात, रॉ मटेरियल घेत असतात. सो मग त्या सप्लायरची लिस्ट मीन्स 20 सप्लायर्स, 50 सप्लायर्स विल बी देअर. सो हिअर मीन्स ही जी सिस्टम आहे लिमिटेड टेंडर्सची, सो दिस सिस्टम इज यूज ओनली इन दोज केसेस where the value of the tender is moderate. ओके, मॉडरेट मीन्स ॲव्हरेज, इट्स म्हणजे कमी क्वांटिटीमध्ये असेल एखादी, अँड सप्लायर्स जेव्हा लिमिटेड असतील, सो दॅट टाईम दिस लिमिटेड स्टँडर्ड मेथड इज यूज. सो ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं की लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स आर पर्सनली कॉन्टॅक्टेड. ओके, पर्सनली त्यांना कॉन्टॅक्ट केला जातो, त्यांना ईमेल करून किंवा कॉल करून. ते जे अप्रूव्ड लिस्ट म्हणजे सप्लायर जे असतील, जे अप्रूव्ड लिस्टमध्ये असतील त्या कंपनीच्या, सो त्यांना पर्सनली कॉल करून काय केलं जातं, तर सांगितलं जातं की आम्हाला असे एवढे एवढे प्रॉडक्ट हवेत. ओके, ह्या पिरियडमध्ये हवेत, ह्या क्वालिटीचे हवेत. जर तुम्ही आता इंटरेस्टेड आहात तर तुम्ही हे टेंडर आहे हे कोटेशन भरा आणि मीन्स आमचं ऑफिसमध्ये या आणि हे काय करा, कोटेशन भरून आम्हाला द्या. ओके, सो हे लिमिटेड टेंडरमध्ये असतं. जेव्हा मॉडरेट काय असेल, व्हॅल्यू जी आहे टेंडरची ती मॉडरेट असेल, म्हणजे ॲव्हरेज. ओके, ॲव्हरेज व्हॅल्यू असेल, मीन्स कमी प्रमाणामध्ये गुड्स असतील, व्हॅल्यू ऑफ आयटम्स असतील, देन दिस मेथड इज यूज. ओके, then the tenders are invited only from those firms which are on the approved list of the supplier. approved list मध्ये जे असतील तेच काय करू शकतात, हे फिलअप करू शकतात. मीन्स त्यांनाच कॉन्टॅक्ट करून असं पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून सांगितलं बिकॉज अप्रूव्ड लिस्टमध्ये 10, 20 अँड मोस्टली 50 असतात. सो त्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट करणं त्यांना पॉसिबल असतं. सो इट्स ॲडव्हान्टेजेस आर, फर्स्ट इज the suppliers are well conversant with the times to be supplied. ओके, सप्लायर्स जे असतात हे काय असतात तर वेल कॉन्व्हर्जंट विथ द आयटम्स टू बी सप्लायड. दे फॅमिलियर विथ दॅट आयटम्स. ओके, बिकॉज अप्रूव्ड लिस्टमध्ये असतात, ज्यांच्याकडून चांगलं म्हणजे त्यांना रेप्युटेशन असतं, बिझनेस रेप्युटेशन. जसं आपण सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स करताना आपण क्रायटेरिया बघितले होते. अप्रूव्ड लिस्टमध्ये ते सप्लायर्स, ओके, अप्रूव्ड लिस्ट जेव्हा सप्लायरची बनवायची असतील ते क्रायटेरिया बघितले होते आपण. सो हे सप्लायर असतात ते क्रायटेरिया पास केलेले असतात. सो they are well conversant, they are well familiar with items to be supplied. Then the suppliers generally submit realistic quotations because they are regular supplier to those items. सप्लायर्स जे असतात ते रिअल कोटेशन्स जे आहे, मीन्स असं काही खोटं कोटेशन, मीन्स खोटी प्राईज जशी आहे, फॉल्स प्राईज, ते त्याच्यामध्ये मेन्शन करत नाहीत. ते काय हे करतात, सप्लाय काय करतात, जनरली रिअलिस्टिक कोटेशन जे आहे, बिकॉज ते रेग्युलर आयटम्स प्रोव्हाइड करत असतात ना त्या फर्मला. सो मग ते रिअलिस्टिक कोटेशन काय करतात तर प्रोव्हाइड करतात. देन थर्ड ॲडव्हान्टेज इज these are less chances of any error in supplying the items of required specification. म्हणजे जे चान्सेस ऑफ एरर्स जे आहेत, मीन्स चान्सेस ऑफ मिस्टेक्स. ओके, सो ते चान्सेस ऑफ मिस्टेक्स आर लेस बिकॉज they are reputed customers and they are supplying the regularly. So chances of error in supplying items required specifications असतील, मीन्स ह्या क्वालिटीचं पाहिजे आपल्याला. जसं की असतं ना, मी मोटरसायकलमध्ये सांगितलं हे CC इंजिन पाहिजे, देन अदर त्याची इंटरनल फ्युचर्स अशी पाहिजे, स्पीड एवढा पाहिजे, तसं. सो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन्सची त्याची म्हणजे ते ॲटम्स जे पर्टिक्युलर सांगितलेले आहेत त्याचे स्पेसिफिकेशन्स. ओके, सो एरर जे असतील, देर आर लेस चान्सेस ऑफ एरर. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज देर आर चान्सेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिडक्शन इन
प्राईस. ओके, प्राईस रिडक्शन होण्याचे काय असतात तर चान्सेस असतात. बिकॉज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कस्टमर सप्लायर्स आहेत हे, आणि रेग्युलरली समजा ती एखादी फर्म आहे तर त्यांनाच रेग्युलर कस्टमर्स जे असतील, सो आपण म्हणतो की रेग्युलर कस्टमर्सना जनरली डिस्काउंट्स ऑफर केलं जातं. बिकॉज वॉट, दे आर द रेग्युलर कस्टमर्स. ओके, सो देअर आर चान्सेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिडक्शन इन प्राईस. मीन्स ते आपल्याला डिस्काउंटमध्ये देऊ शकतात, एक प्राईस रिड्यूस करून दे कॅन गिव टू अस. ओके, सो दिस इज लिमिटेड टेंडर. लिमिटेड टेंडर कधी वापरतात, व्हॅल्यू ऑफ टेंडर इज मॉडरेट असेल तेव्हा. अँड दिस टेंडर्स आर इन्व्हायटेड ऑनली फ्रॉम दोज फर्म्स विच आर ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द सप्लायर. ओके, ज्यांच्या म्हणजे अप्रूव्ड लिस्टमध्ये जे असतील त्यांच्याकडूनच टेंडर इन्व्हाइट केलं जातं. आणि ॲडव्हान्टेजेस काय आहे त्याचे, दॅट सप्लायर्स आर फॅमिलियर विथ आयटम्स टू बी सप्लाइड. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज काय आहे, दे सबमिट काय करतात, रिअलिस्टिक कोटेशन सबमिट करतात. देन चान्सेस ऑफ एरर्स आर लेस. देन देर आर चान्सेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रिडक्शन इन प्राईस. प्राईस रिडक्शनचे चान्सेस असतात. दिस इज लिमिटेड टेंडर. ओके, देन नेक्स्ट इज द सिंगल टेंडर. ओके, सिंगल टेंडर म्हणजे काय तर असे काही गुड्स असतील की जे फक्त एकाच सप्लायरकडे अवेलेबल आहेत. ओके, सो मग इथे काय उपयोग होणार नाही की तुम्ही समजा ते जर एकाच सप्लायरकडे अवेलेबल आहेत तर तुम्ही किती न्यूजपेपरमध्ये ऑर्डर द्या, वेबसाईटवरती ऑर्डर द्या, पण ते जर एकाच सप्लायरकडे अवेलेबल आहे तर काहीच त्याचा उपयोग नाही ना. मग ते न्यूजपेपरमध्ये ऑर्डर देऊन, न्यूजपेपरमध्ये ॲडव्हर्टाईज देऊन किंवा पर्सनल कोणाकोणाला कॉन्टॅक्ट करून सप्लायर्सना त्याचा काय यूज आहे. ओके, काहीच यूज नाही. तर सिंगल टेंडरमध्ये काय असतं, समजा आता तुम्हाला काय पाहिजे, जिओचा मोबाईल पाहिजे तुम्हाला. ओके, सो जिओचा मोबाईल तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही सॅमसंगला टेंडर देणार का, किंवा व्हिवो कंपनी आहे. ओके, व्हिवो कंपनी आहे मोबाईलची, त्यांना टेंडर देणार का ते जिओचा मोबाईल पाहिजे. ओप्पो कंपनीला टेंडर देणार का, तर ऑब्वियसली नॉट. तुम्हाला कोणाला ते टेंडर द्यावं लागेल, जिओलाच, मीन्स रिलायन्सला. यू हॅव टू गो ॲट द अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, त्यांनाच तुम्हाला टेंडर काय करावं लागेल तर द्यावं लागेल. ओके, सो सिंगल टेंडर्स मीन्स काय तर वेन द आयटम्स टू बी परचेस आर प्रोप्रायटरी इन नेचर. मीन्स पर्टिक्युलर ब्रँड जो असतो और प्रोप्रायटरी नेचरचा आहे. जसं की जिओचा फोन मी तुम्हाला सांगितलं, जिओचा मोबाईल तुम्हाला पाहिजे तर तुम्हाला फक्त रिलायन्सकडेच जायला पाहिजे, तिथेच तुम्हाला काय भेटेल, जिओचा मोबाईल भेटेल. ओके, सो इन दिस सिंगल टेंडरमध्ये मग पर्टिक्युलर तुम्हाला ते जिओलाच टेंडर द्यावं लागणार. ओके, सो इथे तुम्हाला दुसरं सॅमसंगला किंवा व्हिवोला तर तुम्ही टेंडर देऊ नाही शकत. सो वेन द आयटम्स टू बी परचेस आर प्रोप्रायटरी इन नेचर और द ऑर्डर इज टू बी रिपीटेड विदिन अ शॉर्ट पिरियड. म्हणजे काय तर जसं की प्रोप्रायटरी नेचरमध्ये आहे आणि समजा एखादी कंपनी आहे आणि त्यांना तुम्ही अगोदर ऑर्डर दिली होती. ओके, आणि ते तुम्हाला खूप म्हणजे आवडलं होतं तुमच्या, मीन्स दॅट इज युअर फेवरेट अँड दॅट इज प्रॉफिटेबल फॉर यू. सो मग त्यांना तुम्ही काय करता, परत एका शॉर्ट पिरियडमध्ये तुम्हाला लगेच ऑर्डर द्यायचे त्यांना. ओके, मीन्स प्रोप्रायटरी इन नेचर और द ऑर्डर इज टू बी रिपीटेड विदिन अ शॉर्ट पिरियड. मीन्स आता त्या गुड्स आहेत, मीन्स एक पर्टिक्युलर कंपनी आहे, त्यांच्याकडून तुम्ही चॉकलेट्स घेतले होते. ओके, दॅट इज द 1000 चॉकलेट्स घेतले होते आणि ते 1000 चॉकलेट्स आता संपलेत आणि परत त्यांना त्या कंपनीला त्याची ऑर्डर द्यायची चॉकलेट्सची. ओके, सो तेव्हा सिंगल टेंडर आहे ते काय केलं जातं, फिलअप केलं जातं. The tender is sent only to a single supplier, okay, who is dealing with the items of specific specifications. मग हे जे टेंडर आहे ते टेंडर सेंड कोणाला केलं जातं तर पर्टिक्युलर तो स्पेसिफिक सप्लायर आहे. आता जिओचे रिलायन्स आहे, तुम्हाला तिथे रिलायन्समध्येच जावं लागेल. मीन्स यू हॅव टू गो ॲट अंबानीज ओनली. सो दॅट त्यांनाच तुम्हाला काय द्यावं लागेल तर टेंडर द्यावं लागेल. ओके, मीन्स सिंगल सप्लायर्सला टेंडर आहे ते सेंड केलं जातं. who is dealing with the items of specific specification. मीन्स पर्टिक्युलर जिओचा मोबाईल पाहिजे तुम्हाला
So that is the means dealing with the items of that particular specifications, means specific, that is. सो दिस इज सिंगल टेंडर. ह्याला काय बोलतात तर सिंगल टेंडर बोलतात. मीन्स अशा ज्या काही गुड्स आहेत त्या पर्टिक्युलर त्याच सप्लायरकडे अवेलेबल असतात, दुसऱ्या कुठेही तुम्हाला भेटणार नाहीत. दिस इज सिंगल टेंडर. देन मीन्स गुड्स विच आर प्रोप्रायटरी इन नेचर. देन नेक्स्ट इज द ओरल टेंडर. ओके, ओरल टेंडर आहे ते कधी केलं जातं किंवा जेव्हा आता पर्चेसिंग आहे, दॅट इज द पर्चेसिंग इज मायनर इन नेचर, मीन्स इन स्मॉल क्वांटिटी, और इफ एनिथिंग यू रिक्वायर्ड अर्जंटली देन ओरल टेंडर इज डन. ओरल टेंडरमध्ये काय इन्व्हॉल्व असतं की एखादी कंपनी आहे आणि त्या कंपनीमधल्या एक 4 to 5 पीपल्सची कमिटी बनवली जाते आणि त्यांना सांगितलं जातं यू गो इन द मार्केट, ओके, अँड सी एनी व्हेंडर्स आर देअर. मीन्स कोणते जे सप्लायर्स जे आहेत, व्हेंडर्स बोलतात, व्हेंडर्ससुद्धा बोलतात त्यांना. सो व्हेंडर्स जे आहेत किंवा सप्लायर्स आहेत, तुम्ही मार्केटमध्ये जा आणि कोण जे सप्लायर्स आहेत, म्हणजे आपण बोलतो ना घाऊक विक्रेते कोण आहेत, होलसेलर्स आहेत, ते घाऊक विक्रेते कोण आहेत ते बघा आणि थोडं कम्पेअर करा रेट्स, आणि ज्यांचा कमी रेट्स आहेत त्यांच्याकडून घेऊन या आणि इथे कंपनीमध्ये आणा ते. ओके, सो ओरल टेंडर बोलतात ह्याला. हेच म्हणजे काय तर ओरल टेंडर असतं की म्हणजे मार्केटमध्ये जायचं, इन्फॉर्मेशन काढायची आणि जे आपल्याला लेस अमाऊंटमध्ये देतात, म्हणजे ज्यांच्याकडून आपल्याला प्रॉफिट होतो आहे, ज्याच्यातून वाटेल की ह्या सप्लायरकडून आपल्या स्वतःला प्रॉफिट होणार आहे, आपल्या कंपनीला प्रॉफिट होणार आहे, त्यांच्याकडून परचेस करायचं. बट हे कधी तर स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, मायनर क्वांटिटीमध्ये असेल तेव्हा. सो नाऊ सी ओरल टेंडर मीन्स वॉट? in case the supplies are of minor character, okay, and are urgently required, a person or committee is deputed, म्हणजे पर्सन और कमिटी त्यांची बनवली जाते टू परचेस द स्पेसिफाईड आयटम्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केटमधून ते स्पेसिफाईड आयटम्स आहेत ते परचेस करण्यासाठी. देन आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन regarding the price charge and quality of product to be supplied from 3 to 4 suppliers. ओके, 3 ते 4 सप्लायर्स जे असतील, ओके, सो त्यांच्याकडून काय केली जाते, इन्फॉर्मेशन त्या प्रॉडक्टबद्दल काढली जाते, प्राईस किती आहे, क्वालिटी कशी आहे, ती इन्फॉर्मेशन काढली जाते. देन the items are purchased from the supplier which has quoted the minimum price of the specified items. म्हणजे मग आयटम्स कोणते परचेस केले जातात की ज्या सप्लायर्सने आपल्याला त्याची मिनिमम प्राईस सांगितलेली आहे, मीन्स द पर्सन हू हॅज कोटेड द मिनिमम प्राईस ऑफ स्पेसिफाईड आयटम्स, दॅट ते आयटम्स आहेत ते परचेस केले जातात. ओके, दिस इज ओरल टेंडर. देन नेक्स्ट इज द ग्लोबल टेंडर. ग्लोबल टेंडर म्हणजे काय तर टेंडर्स इथे काय असतं ग्लोबल टेंडरमध्ये, दॅट टेंडर इज इन्व्हॉल्व्ड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्डमध्ये मीन्स इथे यू कॅन गिव ऑन टेलिव्हिजन, देन यू कॅन गिव युअर टेंडर ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑन वेबसाईट. ओके, सो मीन्स यूज फॉर दॅट इज गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट, लार्ज कॉन्ट्रॅक्ट साठी वापरलं जातं ग्लोबल टेंडर. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल की इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया इफ बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, जर बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो ट्रेन इंडियामधल्या ऑल पार्ट्समध्ये चालू करायचे असेल तर ग्लोबल टेंडर दिलं जातं. ओके, का ग्लोबल टेंडर दिलं जातं? बिकॉज वी हॅव नॉट टेक्नॉलॉजी to run the bullet or metro train. Okay, so we have to depend it on countries like Japan, Russia who have using this technology. So त्यांच्याकडून मग मशिनरीज येतील आपल्याकडे, त्यांचे लोक येतील, ते प्रोजेक्ट्स काय करतील सेटअप करून देतील. ओके, सो ग्लोबल टेंडर कधी केलं जातं की जेव्हा ते काम आपल्या देशात होऊ शकत नाही तेव्हा ग्लोबली टेंडर द्यावं लागतं. Understood global tenders example? See now, global tenders in the tenders are invited from all parts of the world, means वर्ल्डच्या सगळ्या भागातून टेंडर्स आहेत ही इन्व्हाइट केली जातात. Then these are for large contracts for supplies from foreign countries. Okay, or when foreign collaboration is required in proposed project. म्हणजे जसं की म्हटलं की आपल्या कंट्रीमध्ये जेव्हा पॉसिबल नाही आहे तेव्हा ग्लोबली
टेंडर द्यावं लागतं. सो हिअर फॉरेन कंट्रीज, की जसं मी बुलेट ट्रेनचं एक्झाम्पल दिलं, लाईक सो सप्लाईज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन कोलॅबरेशन इज रिक्वायर्ड. द नोटीस कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इश्यूड टू कॉल द टेंडर. ओके, सो जे टेंडर आहे, सो टेंडरमध्ये काय असते, कोणती इन्फॉर्मेशन असते, दॅट इज द नेम अँड डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल टू बी परचेस्ड. जे काही मटेरियल परचेस करायचं आहे आपल्याला, सो त्याचं नाव, डिटेल स्पेसिफिकेशन असतात. देन क्वांटिटी टू बी परचेस, किती क्वांटिटीमध्ये परचेस करायचं आहे. पिरियड ऑफ डिलेवरी, कधी हवं आहे आपल्याला ते, विदिन 13 ऑक्टोबर, काय पिरियड आहे, विदिन 15 डेज. देन अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉझिटेड. ओके, मीन्स त्या टेंडरसाठी सम अमाऊंट ऑफ मनी किती डिपॉझिट करावे लागेल. देन टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ परचेस, टर्म्स अँड कंडिशन्स काय असणार आहेत परचेसच्या. देन डेट, टाईम अँड प्लेस फॉर रिसिविंग अँड ओपनिंग ऑफ द टेंडर्स. मीन्स आता ते टेंडर आहे, सो ते टेंडर कुठे मेल करायचं आहे, कोणाला मेल करायचं आहे. देन ॲट विच डेट, ॲट विच टाईम अँड ॲट विच प्लेस दॅट रिसीव, म्हणजे ते जे गुड्स आहेत टेंडर्सवरच्या त्या कधी तुम्हाला भेटल्या पाहिजेत. दॅट इज द रिसिविंग अँड ओपनिंग ऑफ द टेंडर. सो ही इन्फॉर्मेशन आहे, ही त्या ह्याच्यामध्ये असली पाहिजे नोटीसमध्ये. ओके, मीन्स notice containing the following information is issued to call the tender. Okay, then next is the tender are sent by supplier in a sealed envelope before the due date. ही जी टेंडर्स आहेत, ओके, ते सप्लायर्सला सेंड केली जातात इन अ सील्ड एन्व्हलपमध्ये. मीन्स जर फॉरेन कंट्रीजमध्ये आपल्याला हे करायचं आहे, ओके, देन सील्ड एन्व्हलप असतं, त्या सील्ड एन्व्हलपमध्ये ते टेंडर आहे, जो काही डॉक्युमेंट आहे तो फिलअप मीन्स ठेवायचा असतो आणि त्याच्यावरती बिफोर ड्यू डेट. ओके, देन द वर्ड टेंडर ऑर कोटेशन, त्याच्या जे एन्व्हलप आहे तर त्याच्यावरती त्या एन्व्हलपवरती टेंडर हा वर्ड आहे हा कंपल्सरी टाकायचा. ओके, ऑर कोटेशन अँड इट्स डेट ऑफ ओपनिंग मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एन्व्हलप. मीन्स त्याची जी डेट ऑफ ओपनिंग आहे, मीन्स ती कधी ओपन करायचं आहे टेंडर. ओके, सो त्याची जी डेट आहे ओपनिंगची ती टॉपला लिहायची, एन्व्हलपच्या टॉपला ती डेट असते ओपनिंगची, ती लिहायची असते. सो मीन्स आता ड्यू डेट आहे आणि ड्यू डेटच्या आधी तुम्ही काय करताय, टेंडर आहे ते फिलअप करताय, बरोबर. सो ती ओपनिंग डेट असते, ती डेट आहे ती टॉपला लिहायची असते टेंडर्सच्या. देन आफ्टर ओपनिंग द टेंडर इज ऑन ड्यू डेट अँड टाईम इन द प्रेझन्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑफ द सप्लायर. ओके, मीन्स ते जे काय आहे टेंडर जे आहे, सो ड्यू डेट नंतर जर समजा काय केलेलं आहे त्याचं ओपनिंग केलं, मीन्स आफ्टर ओपनिंग द टेंडर इज ऑन ड्यू डेट अँड टाईम इन द प्रेझन्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑफ द सप्लायर. आणि ते जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत सप्लायर्स, ओके, ज्यांनी ते टेंडर आहे ते आपल्याकडे आणून दिलेलं आहे. द परचेस ऑफिसर राईट ऑन ईच टेंडर द सिरियल नंबर ऑफ टेंडर, टोटल नंबर ऑफ टेंडर्स रिसिव्ड अँड नंबर ऑफ पेज इन अ पर्टिक्युलर टेंडर. ओके, जो काय असतो परचेस ऑफिसर जो आहे, ओके, त्या परचेस ऑफिसरने काय लिहायचं असतं, त्या टेंडरवर डिटेल इन्फॉर्मेशन, सिरियल नंबर त्या टेंडरचा, त्याची पेजेस किती आहेत टेंडरची, नंबर ऑफ टेंडर किती आहेत, ती सगळी इन्फॉर्मेशन कोणी लिहायची असते, तर परचेस ऑफिसर जो आहे, ओके, त्याने लिहायची असते. म्हणजे परचेस करणारा जो कोणी आहे त्याने ते डिटेल्स आहेत ते लिहायचे असतात. ओके, मीन्स आफ्टर ओपनिंग द टेंडर मीन्स, आणि ते कोणाच्या ह्याच्यामध्ये प्रेझेन्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द सप्लायर, तिथे सप्लायर तिथे प्रेझेंट, त्या सप्लायरचा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रेझेंट असला पाहिजे तिथे, आणि तेव्हा परचेस ऑफिसर जो असतो त्याने ते डिटेल्स आहेत त्या टेंडरवर लिहायचे असतात. देन सी any correction or overwriting is also attested during that period. Okay, in order to avoid any dispute at a later stage. म्हणजे जर काही करेक्शन करायची असेल त्याच्यावरती,
और ओव्हर रायटिंग म्हणजे जसं की खाडाखोड झाली आहे किंवा अजून आपल्याला काही लिहायचं असेल तर दॅट शुड बी म्हणजे ते काय करायचं तर मेन्शन करायचं असतं त्याच्यावरती, ते अटेस्ट करायचं असतं ड्युरिंग दॅट पिरियड. म्हणजे तेव्हा मीन्स पुढे जाऊन कोणत्याही प्रकारचे मिसअंडरस्टँडिंग्स होऊ नयेत यासाठी. देन अ कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द टेंडर्स ऑर अ कोटेशन्स विच आर रिसिव्ड. मग काय होतं की सगळ्यांची जी टेंडर्स आलेली आहेत आता ग्लोबली ऑल ओव्हर द वर्ल्ड सगळ्यांची काय आलेली आहे स्टेटमेंट आलेली आहेत. सो ती कम्पेअर केली जातात, तुलना केली जाते सगळ्यांची. सो जनरली द ऑर्डर इज प्लेस विथ द फर्म विच हॅज क्युटेड द लोएस्ट रेट. ज्यांनी लो रेट सांगितलेला आहे सो त्यांना प्रेफरन्स दिला जातो, त्यांनाच ऑर्डर काय केली जाते प्लेस केली जाते. सो द फॅक्टर्स लाईक सॅम्पल स्पेसिफिकेशन, देन गॅरंटी पीरियड ऑफ सप्लाय, then other expenses like freight, sale tax, packaging and forwarding charges are also considered. ओके, म्हणजे जनरली कम्पेअर केली जातात. मग ग्लोबल टेंडरमध्ये जेवढी कोणाकोणाची टेंडर्स आलेली आहेत ती सगळ्यांची काय केली जातात तर कम्पेअर केली जातात आणि ज्यांची लोएस्ट प्राईस असेल ओके सो त्यांना ऑर्डर इज प्लेस, त्यांना ऑर्डर दिली जाते. आणि अदर फॅक्टर्स जे आहेत म्हणजे सॅम्पल कसं आहे म्हणजे क्वालिटी, देन त्याचं गॅरंटी पीरियड, देन पीरियड आहे सप्लाय पीरियड, अदर एक्सपेन्सेस आहेत फ्रेट, सेल टॅक्स, त्याच्यानंतर पॅकेजिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस हे सुद्धा कन्सिडर केले जातात. ओके, दिस इज अबाउट द ग्लोबल टेंडर. ग्लोबल टेंडर इज मीन्स इन्व्हायटेड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबल टेंडर वर्ल्डच्या सगळ्या पार्ट्समधून काय केलं जातं तर इन्व्हाइट केलं जातं. ओके, सो हियर दीज आर द about the tenders. So these are the 5 types of the tenders. So first we had seen that is definition of it, open tender, that is open all over the India. Then limited tender, here the means approved list means the tenders are invited only from the approved list of supplier. Then single tender, then we had seen oral tender, and next we had seen the global tender. Okay, and before that we had seen about the credit information and the selection of supplier. If anyone having difficulty then ask me. जर कोणाला काही समजलं नसेल आजच्या लेक्चरमध्ये, काही कन्फ्युजन आलं असेल आजच्या लेक्चरमध्ये तर विचारा मला, आपण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करूया. ओके, नाव वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. थँक्यू. हॅपी लर्निंग.